بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا تو یہ ہمارا آئی تھنک پانچواں سیشن ہے، اور الحمدللہ بڑے سلولی اینڈ اسٹیڈیلی ہم کور کرتے آ رہے ہیں۔ اور اگلے سیشن میں انشاءاللہ ایک سیشن تھوڑا سا ٹائم ریویو کا رکھیں گے۔ میرا پلان تھا کہ آج جو پچھلے سیشن ہو گئے ہیں ان کا ایک 15-20 منٹ کا ریویو رکھتے، لیکن تھوڑی طبیعت ڈاؤن تھی تو اس لیے میں اس کو تھوڑا پریپیئر نہیں کر سکا۔ تو اس لیے انشاءاللہ ابھی یہاں سے ہی اسی ٹاپک سے سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ ہمارا اس ہفتے کا پلان تھا۔ تو بیسیکلی ہم یہ چیپٹر جو آج سٹارٹ کر رہے ہیں اس میں جو ہے طائف کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ جسے کہتے ہیں کہ طائف سے واپس آنے کے بعد ایک نئی حکمت عملی سے دوبارہ سے جو تبلیغ ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں، تو وہ پھر مختلف قبائل کے پاس جاتے ہیں، اور یہ 10th ایئر ہوتا ہے پروفٹ ہوڈ کا، جو کہ جولائی 619 بنتا ہے۔ تو اس میں آلموسٹ 10 سے 12 قبیلوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ اسلام کا پیغام پہنچاتے ہیں، جن میں ایک بنو کلب قبیلہ ہے، ان کے پاس جاتے ہیں، وہ بھی دعوت کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ اور پھر بنی حنیفہ کے پاس جاتے ہیں، وہ بھی جو ہے وہ دعوت کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ آم، تیسرا جو ہے وہ بنی عمر بن ساسا کا جو ہے وہ قبیلہ ہوتا ہے، ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، اور ان کو جو بت پرستی ہے اس کو ختم کرنے کا کہتے ہیں اور اسلام کو جوائن کرنے کا کہتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک شخص ہوتا ہے بحیرہ بن فراس، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر ہم آپ کو جوائن کر لیتے ہیں تو جوائن کرنے کے بعد آبویسلی چونکہ آپ کا قریش کے ساتھ ایک پرابلم چل رہا ہے، کیونکہ وہ آپ کے میسج کو نہیں مانتے بلکہ وہ آپ کے دشمن بنے ہوئے ہیں، تو اگر ہم آپ کے ساتھ مل جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم قریش سے لڑتے ہیں، اور قریش سے لڑنے کے بعد اگر آپ کو اس میں فتح نصیب ہوتی ہے تو کیا آپ ہمیں حکومت میں یا ہمیں اختیارات میں کوئی حصہ دیں گے؟ تو یہ ان کا ایک نمائندہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے جواب دیتے ہیں کہ اختیارات یا حکومت جو ہے وہ اللہ کی ہی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ یہاں سے ہم ایک ایسا ریفلیکٹیو پوائنٹ لے سکتے ہیں کہ نبی بھی اپنی مرضی کے ساتھ، مطلب اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی ایسے اصول یا کوئی ایسی حکومت کے اختیارات یا اصول اس طریقے سے وضع نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپروول نہ آئی ہو۔ ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے وہ دعوت قبول نہیں کرتا وہ قبیلہ بھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ واپس آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب ایک بوڑھا شخص ہوتا ہے اس قبیلے کا، بنو عامر کا، اب وہ شخص جو ہے وہ چونکہ انہوں نے ایک انکیمپمنٹ بنائی ہوتی ہے، وہاں سارا قبیلہ اکٹھا ہوا ہوتا ہے، اور یہ جو بوڑھا شخص ہے وہاں پر وہ پہنچ نہیں پاتے، تو بعد میں جو ہے وہ ان کو قصہ سنایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آواز آ رہی ہے باقی سب کو؟ جی جی آ رہی ہے۔ میڈم بھائی ہاں جی آپ آ رہی ہے۔ اپنا جو ہے وہ ری جوائن کر کے دیکھیں، یا ہاں جی ری جوائن کر کے دیکھیں کیونکہ باقی سب کو آ رہی ہے آواز، یا اپنی آواز جو ہے والیوم لیپ ٹاپ سے یا موبائل سے ایڈجسٹ کر کے دیکھیں۔ اچھا جی، تو وہ جو بوڑھے بوڑھا شیخ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ سارا قصہ سننے کے بعد کہ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف دعوت کا پیغام نہیں دیتے، ساتھ ساتھ قرآن کی بھی جو آیات ہیں وہ سناتے ہیں، اور اپنے بارے میں بھی جو ڈیٹیلز ہیں، جو بھی شجرہ نسب ہے وہ بھی بتاتے ہیں۔ تو
वो जो बूढ़ा शख्स है, चूंकि उसने कुछ किस्से कहानियां या कुछ हिस्ट्री सुनी होती है, तो उसके दिमाग में यकदम क्लिक करता है कि ये बंदा तो इस्माइली है, यानी कि हजरत इस्माइल की औलाद में से है। और हजरत इस्माइल की औलाद में से होना एक बड़े शर्फ की बात है, और इसमें लाइकली चांसेस ये हैं कि वो सच बात कर रहे होंगे। तो वो इस चीज को फ्लैग अप करता है अपने कबीले में। तो उसके बाद कुछ लोग बाद में उनके जो है वो उनके दिल नरम भी होते हैं। वो इस्लाम को ज्वाइन करते हैं या नहीं करते, ये इसमें किताब में कोई खास इसका जिक्र नहीं किया गया कि वो इस्लाम में वो ज्वाइन करते हैं या नहीं करते। तो ये मुख्तलिफ कबीले थे जिनको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्वर्ट्स हैं उन सारे कबाइल में से, जो जिनका एक अपनी एक एक कहानी है, उनका एक इम्पैक्ट है कि, और वो बहुत फेमस है हिस्टोरिकली भी, कि कैसे वो कन्वर्ट हुए और उन्होंने फिर क्या क्या इस्लाम के लिए जो है वो खिदमत दी। तो उन कबाइल को जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो प्रेजेंट करते थे, और तो ये ऐसा नहीं था कि उसी साल में इस्लाम का पैगाम उनको पहुंचाया गया था। वक्तन फवक्तन जो है वो अम, नबूवत के चौथे साल से ये सारा पैगाम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन तक पहुंचाते रहते थे। तो इट वाजंट के यकदम ही उनको प्रेजेंट किया गया है और उन्होंने जो है वो बिल्कुल जो है वो रिजेक्ट कर दिया। उनको पहले भी उसकी खबर या उनकी दावत पहले भी वक्तन फवक्तन विद द ग्रेजुअल प्रोसेस जो है वो दी हुई थी। अब ये जो इम्पोर्टेंट कन्वर्ट्स हैं जो कि कुफार से जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, उनमें सबसे पहले जो जिक्र किया गया है, जो प्रोमिनेंट कन्वर्ट हैं, सवेद बिन समित। ये एक शायर थे। अब चूंकि शायर उस दौर में आपको भी पता है कि अरब में उस दौर में शोरा को बहुत ही इज्जत और एहतराम से के मुकाम पर समझा जाता था, और वो बड़े ही काबिल उनको समझा जाता था। तो उनको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनसे मिलते। अब वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मिलते हैं तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि मेरे पास बड़ा ही बेहतरीन कलाम है। अ, अब हजरत लुकमान जो के गुजरे हैं, जिनका कुरान में भी जिक्र है, प्रोबेबली उनका जो कलाम है वो सुनाते हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस विजडम के कलाम को अप्रिशिएट करते हैं कि वाकई इसमें इसमें हिकमत है। और फिर ये कहते हैं कि मैं तुम्हें इससे बेहतर कलाम जो है वो ना सुनाऊं, ऐसा कलाम जो कि अल्लाह की तरफ से है, जो कि इस कायनात के बनाने वाले की तरफ से है। वो फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान सुनाते हैं हमको। जब वो कुरान सुनते हैं, अब चूंकि एक शायर का जो इंटेलेक्चुअल लेवल है इज फार बेटर देन अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, तो वो उस कलाम की जो डेप्थ है, जो उसमें सच्चाई है, जो रोशनी है, उसको अब्जॉर्ब करते हैं, उसको समझते हैं, और वो उसको अप्रिशिएट करते हैं, और फौरन से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी मानकर उनके हाथ पे कलमा पढ़ लेते हैं, उनके हाथ बैत कर लेते हैं। तो ये उनका एक छोटा सा वाकया का तज़किरा किया गया है इसमें। अब ये सारे वाकयात का जिक्र करने का मतलब इस सीरा में ये है कि हमें एक एक मेथड मिले, एक तरीका मिले कि किस तरीके से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो डिफरेंट लोगों को डिफरेंट तरीके से अप्रोच करते थे, और या उनकी बातों का जवाब देते थे, और फिर उनके इंटेलेक्चुअल लेवल के अकॉर्डिंगली उनको जो है वो दावत का पैगाम देते थे, और फिर लोग उससे कन्विंस होकर आते थे। ये बेसिकली हमारा यहाँ पे पर्पस है इन इन सारे लोगों के बारे में जो थोड़ी सी डिटेल हम पढ़ रहे हैं उसका। फिर दूसरे हैं अयास बिन मुआत। ये बेसिकली आपको पता है कि अराउंड 619 औस और खजरज कबीले में किसी वजह से जंग छिड़ गई थी।
अब औस और खजरज कबीला खजरज कबीले के जो लोग थे, उनकी और औस की आपस में दुश्मनी चल रही थी। और क्योंकि जमाना जहालत में एक छोटी सी बात से ही जो है वो लड़ाई शुरू हो जाती थी। तो वो जो लोग थे, फिर वो लड़ना शुरू कर देते थे, और इसी असना में वो दूसरे लोगों को, यानी कि जो दूसरे अराउंड कबाइल मौजूद थे, तो जैसे कि हमारे दौर में एक मुल्क में अगर जंग चल रही है दो मुल्कों की आपस में, तो वो इस तरीके से तीसरा चौथा मुल्क है जो उसकी सपोर्ट, एक एक पॉलिटिकल सपोर्ट कह लें, एक डिप्लोमेटिक सपोर्ट की जो है वो ख्वाहिश जाहिर करता है कि ये लोग हमारे साथ आ जाए, हमारा नैरेटिव जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। और एट टाइम्स ये होता है कि वो वहां से फौजी मदद भी मांगता है, यानी कि शख्सी मदद भी मांगता है, या असले की सूरत में भी मदद मांगता है। तो इसी तरीके से जब औस और खजरज की फाइट हो रही थी, तो वो लोग जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि आप जो है वो हमारी मदद करें। अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूंकि उनकी आपस में जंग हो रही होती है, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कहते हैं कि मैं इससे भी बेहतरीन एक पैगाम ना तुम्हें दिखाऊं, एक एक ऐसा पैगाम कि जिसमें हिदायत है, एक ऐसा पैगाम कि जिसमें रोशनी है, क्या मैं वो ना तुम्हें दिखाऊं? तो फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कुरान पढ़ के सुनाते हैं, उनको अपने तरीके से जो भी मैसेज होता है कुरान का वो सुनाते हैं। अच्छा, तो जब सुना रहे होते हैं, तो उनमें से एक शख्स जो है, उस पर कुरान का असर होता है, उसको उस पैगाम की समझ आती है। ठीक है। अब जब उसको उस पैगाम की समझ आती है, तो फिर वो अपने जो लोग आए होते हैं, जो अलायंस मांगने के लिए आए होते हैं, उनके साथ और भी जैसे कहते हैं पंचायत के लोग होते हैं। तो जब वो आए होते हैं, तो वो कहते हैं कि हम तो इसलिए आए ही नहीं है कि यहाँ पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाए, हम तो सिर्फ पॉलिटिकल अलायंस करने के लिए आए हुए हैं। वो तो उनमें से जिस शख्स पर असर हुआ होता है, तो उस शख्स के मुंह पर एक दूसरा शख्स जो है ना वो मिट्टी फेंक के मारता है कि हम तो इस काम के लिए आए नहीं, तुमने हमें जो है वो किस किस तरफ लगा दिया है। लेकिन वो जो शख्स थे, अयास बिन मुआद, वो ईमान ले आते हैं। और इस तरीके से वो जो कबीला है, लाइकली वो खजरज कबीले से जो है वो औस कबीले से ताल्लुक रखते हैं, तो वो फिर वो वापस चले जाते हैं। देन नेक्स्ट इज वेरी फेमस अबू जर गफ्फारी। अबू जर गफ्फारी का वाक़या इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो एक तरह से हमें एक जुर्रत का एक पैगाम है उसमें, और दूसरा उसमें सच्चाई की तलाश का पैगाम है। अब अबू जर गफ्फारी चूंकि मदीना से थे, यसरब से थे, तो जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पैगाम पहुंचा रहे होते हैं मुख्तलिफ कबाइल को, सराउंडिंग्स में सब लोगों को अप्रोच कर रहे होते हैं, तो जाहिर बात है एक न्यूज़ फैलती है, क्योंकि लोग तजारत तो कर रहे होते हैं, आ जा तो रहे होते हैं। तो वो न्यूज़ जब फैलती है, तो अबू जर गफ्फारी को इसका पता चलता है। अबू जर गफ्फारी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एट्रीब्यूट्स हैं उनके बारे में खबर मिलती है कि कितना सच्चा आदमी है, कितना शुजात वाला, कितना हिकमत वाला इंसान है। तो उनके उनके दिल में जो है वो तजस्सुस पैदा होता है। उस तजस्सुस के लिए, क्योंकि वो अपने भाई को भेजते हैं कि जाओ, मे बी उस टाइम पे बुजुर्ग गफ्फारी जो है वो तो मसरूफ हो, तो उन्होंने कहा चलो ये भाई है तो इसको, ये फ्री है तो इसको भेज देता हूँ मैं। तो जाके जरा पता लगाओ कि वाकई ये खबर सच्ची है या क्या है। इसके बारे में ना मुझे एक डिटेल्ड रिपोर्ट चाहिए बेसिकली। तो उनके भाई आते हैं, मक्का आते हैं, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुनते हैं। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो जाके बताते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही है कि वो एक सच्चे इंसान है, बहुत बहुत बेहतरीन हिकमत वाले हैं। लेकिन वो उस तरीके से डिटेल्ड रिपोर्ट जो है वो अबू जर गफ्फारी को नहीं देते, और उनका दिल जो है वो उस तरीके से जैसे कहते हैं ना कि फुलफिल नहीं होता।
تو وہ پھر خود آتے ہیں، اور جب خود آتے ہیں تو اب مکہ میں تو چونکہ سیکرٹ پریچنگ چل رہی ہوتی ہے، ابھی بھی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جا کے جو حجاج آتے ہیں ان کو جا کے اپروچ کرتے ہیں، رات میں اپروچ کرتے ہیں، ان کو اپنا پیغام سناتے ہیں، تاکہ دن میں جو ہے وہ جو پابندیاں یا جو سختیاں یا جو مسائل کھڑے کرتے ہیں کفار، اس سے بچا جا سکے۔ تو یہ سارا کچھ اس دوران چل رہا ہے، تو ابو ذر غفاری جو ہے وہ آتے ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب انہوں نے ملنا ہے۔ اب چونکہ ڈائریکٹ تو نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ کسی ایسے بندے سے پوچھ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، کیونکہ ان کیس وہ اس تجسس کے ساتھ اگر پوچھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کسی کافر کو یہ اندیشہ گزرے کہ یار یہ بندہ تو ان کو ڈھونڈ رہا ہے، اور ان کے لیے ان کے جذبات بھی جو ہے وہ نیک ہیں، تو اس کا دشمن نہ بن جائے، اس کو مار نہ دے، یا اس کو مطلب ابو ذر غفاری کو اس ٹائم پہ صرف ایک ہی فوکس ہوتا ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نہ کسی طریقے سے ملنا۔ تو وہ خانہ کعبہ میں جو ہے جا کے اپنی سکونت اختیار کرتے ہیں۔ تو حضرت علی آ، سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ اب حضرت علی سے ابو ذر غفاری کوئی جو ہے نا وہ ذکر نہیں کرتے کہ میں کس مقصد سے کس لیے آیا ہوں۔ تو جب دوبارہ پھر دوسرے دن حضرت علی کا اسی جگہ سے ذکر ہوتا ہے، تو ان سے جو ہے نا وہ پوچھتے ہیں کہ خیریت سے آئے ہیں آپ یہاں کے، مطلب وہاں کے لگتے نہیں ہیں۔ تو پھر ابو ذر غفاری جو ہے وہ پہلے ان سے پوچھتے ہیں کہ میری بات جو ہے وہ راز میں رہے گی، میری بات ایک انتہائی اہم بات ہے۔ تو پھر وہ حضرت علی کو کہتے ہیں، بتاتے ہیں کہ میں ایک ایسے شخص کی تلاش میں ہوں جو بھلائی کا حکم دیتا ہے، جو حکمت سے بھری ہوئی آیات سناتا ہے، جو مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ ان کا خاکہ پیش کرتے ہیں جو بھی انہوں نے سنا ہوتا ہے۔ تو پھر حضرت علی ان سے فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں ملاقات کرواتا ہوں۔ تو پھر دونوں جاتے ہیں، اور راستے میں یہ ان کی ڈیل ہوتی ہے کہ ایک اسکیم بناتے ہیں کہ جہاں میں انٹر ہوں گا آپ نے بھی ادھر ہی میرے پیچھے انٹر ہو جانا ہے، اور اگر راستے میں کوئی ایسا خطرہ محسوس ہوگا تو آئی وڈ پورٹرے کہ میں نا اپنی جوتی سیٹ کر رہا ہوں، تو آپ نے رکنا نہیں ہے، آپ نے بس سیدھا چلتے جانا۔ تو دیٹس ہاؤ دے میڈ اے اسکیم ٹو گو ایٹ اے سیف پلیس ٹو میٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت ابو ذر غفاری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، ان کو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا جو پیغام ہے وہ سناتے ہیں، اسلام کی جو بات ہے ان کے سامنے رکھتے ہیں، اور وہ فوراً سے ایمان لے آتے ہیں۔ دل تو ان کا پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے جو ہے وہ بھرا ہوتا ہے۔ تو پھر حضرت ابو ذر غفاری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ واپس جائیں، یثرب واپس جائیں، اور وہاں اپنے لوگوں میں اسلام کا پیغام پھیلائیں۔ لیکن حضرت ابو ذر غفاری کے جذبات جو ہیں وہ اس لیول پہ، یا ایمان اس لیول پہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں تو اوپن اعلان کروں گا جا کے مسجد حرام میں، خانہ کعبہ میں، کہ میں نے اللہ تعالیٰ اور کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہوں، اور بیسیکلی مسلمان ہو گیا۔ تو وہ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے اعلان کرتے ہیں، اور ایسا دیکھتے ہی جو کفار ہیں ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، لہو لہان کر دیتے ہیں، ایون دو کہ ان کا چہرہ بہت ہی بری طرح سے جو ہے وہ زخمی ہوتا۔ تو اس دوران حضرت عباس جو ہیں وہ ان کو بچاتے ہیں۔ اگلے دن جو ہے وہ حضرت عباس ان کو کہتے ہیں کہ آپ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کے مطابق آپ واپس جائیں، وہاں پہ اپنا جو ہے وہ اسلام کا کام کریں۔ لیکن وہ پھر بھی ایک اور دن مزید رکے رہتے ہیں، اور اگلے دن بھی ان کو جو ہے اسی طریقے سے مارا جاتا ہے، پھر حضرت عباس ان کو بچاتے ہیں۔ اینی ویز، تو ایٹ دا اینڈ وہ ایمان لانے کے بعد، اپنی شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کرنے کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصیحت ہوتی ہے اس کو مانتے ہوئے آ، مدینہ واپس جاتے ہیں، جہاں پر وہ اپنے لوگوں میں اسلام کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اور آگے ہم ذکر کریں گے کہ کس طریقے سے
جو ہے وہ 8-10 لوگوں کی مدد سے کیسے وہاں پہ مدینہ میں جو ہے وہ اسلام پھیلا. تو حضرت ابو بذر غفاری جو ہیں اپنے قبیلے میں یہ جو کام کرتے ہیں اسلام کی اشاعت کا. ہی واز ون آف دی پیپل کے جو مدینہ مدینہ میں جا کے جو ہے وہ اسلام کا بول بالا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگ ان کی بات کو مانتے بھی ہیں. پھر چوتھے جو پرومیننٹ صحابی ہیں طفیل بن عمر الدسائی. ام، یہ بھی ایک پوئٹ ہیں، شاعر ہیں، جن کو جو قریش کی طرف آتے ہیں. چونکہ یہ سارا جو یہ ذکر کیا جا رہا ہے اس میں، یہ حج کے قریب کا جو ہے نا وہ ٹائمنگ ہے. چونکہ ایک روایت بنی ہوتی ہے کہ لوگ آتے ہیں وہاں پہ حج کرتے ہیں، ایون دو کفار کا حج اٹ واز اے ڈفرنٹ کائنڈ آف حج، لیکن ایک روایت تھی تو اس لیے لوگ آتے تھے وہاں پہ. تو قریش جو تھے بیسیکلی متولی تھے خانہ کعبہ کے اس ٹائم پہ. تو وہ حضرت طفیل کو جو ہے وہ منع کرتے ہیں، ان کو وارننگ دیتے ہیں کہ ایک ایسا انسان ہے کہ جو اس طریقے کی باتیں کرتا ہے کہ لوگوں میں فساد برپا کر دیتا ہے، لوگوں کے درمیان ایسی باتیں پھیلاتا ہے، ان کے دماغ اس طریقے سے بدلتا ہے کہ بہن بھائی کا دشمن بن جاتی ہے، بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے، ماں باپ کو آپس میں لڑوا دیتا ہے. چونکہ ہر بندہ جو ایمان لے کے آتا ہے وہ انڈائریکٹلی جو بھی بت پرستی ہے یا جو بھی قائد ہوتے ہیں پرانے، اس کے 360 مطلب ٹوٹلی اگینسٹ جو ہے وہ ہو جاتا. تو اس لیے وہ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، یا کسی کو اگر نفرت ہوتی بھی نہیں ہے تو وہ ایک دوسرے کو بہت ہی بری طریقے سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اور کچھ تو اس لیول پر ایک دوسرے کے خلاف جذبات لے جاتے تھے کہ گھروں سے نکال دیے جاتے تھے یا خود لوگ چھوڑ جاتے تھے. سو اٹ واز دیٹ کائنڈ آف انوائرمنٹ کہ قریش جو تھے وہ حضرت طفیل کو وہ کنوے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے تو بالکل کوئی بھی بات جو ہے وہ نہیں سنی. ٹھیک ہے، اپنے جو ہے نا وہ کانوں میں آپ نے روئی جو ہے وہ لگا لینی ہے تاکہ آپ کے کانوں میں کوئی بات پہنچ نہ سکے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ جو بھی حج کرنے کے لیے لوگ آئے ہوتے ہیں ان کو اپروچ کرتے ہیں. تو انہوں نے obviously یہ قریش کی بات کو مان لیتے ہیں کہ اپنے کانوں میں روئی دے لیتے ہیں. جب وہ جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دعوت دے رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، تو قرآن بھی ساتھ ساتھ سنا رہے ہوتے ہیں، تو ان کے کانوں میں آواز پڑتی ہے. ان کے کانوں میں جب آواز پڑتی ہے تو ان کو obviously وہ بات اچھی لگتی ہے، اور اس میں اثر ہوتا ہے. چونکہ وہ شاعر ہیں تو شاعر کو جو ایک ان ڈیپتھ جو گہری بات ہے وہ زیادہ اثر کرتی ہے اس پہ. تو ان میں تجسس پیدا ہوتا ہے، اور وہ جب جیسے ہی پھر ان کو وہ بات اچھی لگتی ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو اپروچ کرتے ہیں، اور وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ جو ہے وہ بیعت کر لیتے ہیں. تو وہ بھی اپنے خاندان میں اپنی جو علاقہ ہے وہاں پہ جا کے اسلام کی تبلیغ کا کام کرتے ہیں، اشاعت کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو ایمان پر لے کے آتے ہیں. تو آلموسٹ جو ان کے قبیلے سے آلموسٹ 80 فیملیز جو ہیں وہ غزوہ خندق میں شامل ہوتی ہیں. اس کے بعد ایک پانچویں پرومیننٹ جو صحابی ہیں زمر الازدی. زمر الازدی جو تھے، ہی واز ویری فیمس ان، آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے ہمارے جادو ٹونے والے کا علاج کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، بڑے مشہور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ یمن کے باشندے ہوتے ہیں بیسیکلی، اور کی قبیلہ جو ازوشو کے ایک فرد ہوتے ہیں. تو یہ اسیب وغیرہ اتارتے ہیں ان کا، اس لیے یہ فیمس ہیں اس چیز میں. تو جب وہ آتے ہیں حج کرنے کے لیے، تو کیونکہ سنا ہوتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جو بات انہوں نے پھیلائی ہے کہ وہ ایک پاگل ہے، مجنوں ہے، شاید اس پر اسیب کا جو ہے وہ اثر ہے، کیونکہ قریش نے پھیلائی ہوتی ہے.
تو मैं बड़ा एक काबिल और जो है ना वो सेब उतारने वाला बंदा हूँ। तो लेट्स सी कि मैं जरा मिलता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो शायद मेरे हाथ से जो है वो शिफा मिल जाए। तो जब वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते हैं तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही इन डेप्थ जो है वो विजडम की जो बातें करते हैं, बहुत ही डीप बातें करते हैं। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि यकीनन सारी तारीफ अल्लाह के लिए है, हम उसकी तारीफ करते हैं और उसी से मदद चाहते हैं। जिसे अल्लाह हिदायत दे दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे अल्लाह भटका दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। और मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं शहादत देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। तो जब ये कलमात जुमर अल अज़दी सुनते हैं तो उनके दिल पे असर होता है। और वो कहते हैं कि दीज वर्ड्स आर सो डीप, इवन इनमें एक समंदर की गहराई है। तो वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानते हैं और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आते हैं। तो इस तरीके से ये जो पांच प्रोमिनेंट सहाबियों का जिक्र किया है, इसमें बहुत से रिफ्लेक्शन पॉइंट हैं। एक तो ये है कि ये लोग दिल से सच्चाई पे पहुंचना चाहते थे। दूसरा ये पॉइंट है कि जब वो दिल से सच्चाई पर पहुंचना चाहते थे, तो उन्होंने जब सुना और सच्चाई को देखा तो फिर उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया, रिगार्डलेस के उनको जितने मर्जी कॉन्सिक्वेंसेस का जो है वो सामना करना पड़े। और फिर जब उन्होंने उस मैसेज को मान लिया तो उस पर फिर अमल भी किया, और उस पर अमल करते हुए फिर उसकी अशात भी की। लेकिन आजकल के मुसलमानों का क्या है कि आजकल के मुसलमान, पहली बात तो ये है कि ना तो सोच और समझ के पढ़ते हैं, और अगर सोच समझ के पढ़ भी लें तो वो कहते हैं कि चलो अपनी अपनी जो है वो करते रहें, हम अच्छे अच्छे काम कर लेते हैं, बस दूसरे लोग जो हैं वो जैसे मर्जी चलते रहें, अगर कोई मौका मिला तो किसी को दावत दे देंगे, ना मिला तो खैर है। बहरहाल लेकिन एक्टिवली वो लोगों को उस अच्छाई उस पैगाम की तरफ लेके नहीं आते। तो हमें सीखने की जो बातें हैं इन इन बेसिक स्टोरीज से, वो ये हैं कि हमने इस पैगाम को समझना भी है, इस पैगाम पर हमारा अकीदा भी है, फिर उस पैगाम को किस तरीके से आर्टिकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू द पीपल सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट माइंडसेट्स, ये इस चीज़ की भी हमने ट्रेनिंग लेनी है। और फिर अगर कोई हमारा मजाक उड़ाता है, हमें बुरा भला कहता है, हमें बुरे अलकाबात से बुलाया जाता है, या हम पर जमीन भी इनफैक्ट तंग की जाती है, तो हमने फिर भी उस पर सब्र भी करना है। या अगर हमें कोई ऐसा फीडबैक मिलता है जो कि कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होता है, हमने उस फीडबैक को अब्जॉर्ब भी करना है, लेना भी है। तो एनीवेज ये इम्पोर्टेंट था यहाँ पे। बाकी 11वीं जो नबूवत का साल है, जो कि 620 ईस्वी, उसमें इस्लामी दावत को ना बहुत ही बेनिफिशियल लोग जो हैं वो मुयस्सर आते हैं। सॉरी, ये या दिस। सो उसमें जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दौर में नाइट प्रीच जो है वो की स्ट्रेटजी जो है वो अपनाए होते हैं, ताकि रात को सुकून से अच्छे तरीके से डिटेल से लोगों से बात की जाए, ना उनको कोई डिस्टर्ब करने वाला हो, ताकि मैसेज जो है वो पूरे तरीके से लोगों तक पहुंच जाए। तो उस दौरान अहले मक्का ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुटलाने और लोगों को अल्लाह की राह से रोकने का जो बेड़ा उठा रखा था, तो उसके तई हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हिकमत अमली बनाई थी। अब इसी हिकमत अमली के मुताबिक एक रात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के हमरा बाहर निकलते हैं। बनो जुहल और बनो शिबान बिन सलबा के डेरों से गुजरते हैं। ये दो कबाइल हैं, और उनसे इस्लाम की जो बातचीत करते हैं। तो उन्होंने जब
उन कबाइल से बात की। ये जो 6 कबाइल जो यसरिब के हैं, इनका मैंने नाम लिखे हुए हैं: साद बिन जुरारा, औफ बिन हारिस, रफी बिन मलिक, कुतबा बिन अमीर, उकबा बिन आमिर, जाबिर इब्ने बिन अब्दुल्ला। तो बेसिकली ये औस और खजरज के जो हैं वो कबाइल हैं। जो आखिरी दो हैं वो औस से हैं, और जो पहले 4 हैं वो खजरज से हैं। अब औस और खजरज वो कबाइल हैं जो कि यहूदियों के दरमियान भी रह रहे होते हैं। ठीक है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब जब बात का चूंकि तरीका, उनमें एक एलोक्वेंसी इस तरीके की होती है कि जिसमें भी थोड़ी सी समझ हो और अल्लाह ताला ने उसके अंदर खैर का मादा रखा हो, तो उसको वो बात असर करती है। तो जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने इस्लाम का केस रखा, तो उन्होंने उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि यार इन लोगों पर असर हो रहा है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा भी फिर उनको अप्रोच करने के बारे में सोचा। लेकिन उस टाइम पे असर तो उन पर हुआ, लेकिन इतना नहीं हुआ कि वो इस्लाम कबूल कर लें। लेकिन उस मौका पर हजरत अबू बकर और बनो जुहल के एक आदमी के दरमियान मुकालमा भी हुआ था। अ, चूंकि उन कबाइल में से भी एक ऐसा इंसान था कि जिसको जो सिलसिला नस्ब है उस पर अबूर हासिल होता है। तो वहां पे मुकालमा भी होता है, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग एक एक शक्ल इख्तियार करता है। उससे भी उन लोगों के दिलों पर असर होता है। ठीक है। तो ये सारे मामले को देखते हुए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक उम्मीद पैदा होती है कि इवन दो कि अभी ये लोग ईमान नहीं लेके आए, लेकिन अगर हम इनको ये कांस्टेंट जो है वो मैसेज जो है वो पहुंचाते रहें, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी के इनके जो है दिलों में ईमान जो है वो उतर सकता है। तो ये जो अहले यसरब की खुशकिस्मती थी कि वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें भी पता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सबसे पहले जिन्होंने नुसरा सुनाई थी, जिन्होंने ये दावा किया था कि हम आपकी जो हिफाजत है ऐसे ही करेंगे, बल्कि इससे बढ़कर करेंगे कि जैसे हम अपने माँ बाप की या अपने बेटे बेटियों की करते हैं। जब वो ईमान लेके आए थे तो उनका ये लेवल था। अब ये औस और खजरज जो कबीले हैं, ये यहूदियों के साथ रहते थे। तो यहूदी इनको डराते होते थे कि हमारी जो है वो इस तरीके से नस्ल से आखिरी नबी आएगा और हम उस नबी के जरिए से तुम्हें कत्ल करेंगे। तो ये बात उन कबाइल के सरदारों में या उन कबाइल के जो प्रोमिनेंट लोग हैं उनके दिमाग में ये बात बसी होती है। तो जब वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुनते हैं और उनकी प्रॉफिटहुडनेस की निशानियां जो हैं वो देखते हैं, तो उनके उनके दिमाग के अंदर ये बात आती है कि इससे पहले कि यहूदी इन पर ईमान ले आए, हम इन पर ईमान ले आते हैं। तो इस तरीके से मदीना में बहुत सारे लोग जो हैं वो ईमान ले आते हैं। और इस ईमान लाने की बरकत की वजह से मदीना में वो जो मदीना स्टेट जो है उसके जो बीज हैं वो अपना पैदा हो जाते हैं। वो वहाँ पे इस्लाम के पैगाम को जो है वो फैलाते भी हैं, और दूसरे लोगों को भी उस पर कायल करते हैं। और इस तरीके से मदीना में एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो मुसलमान हो जाती है। सो दैट्स हाउ जो है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ कबाइल को अप्रोच करते हैं। फिर प्रोमिनेंट फिगर्स जो हैं वो इस्लाम को कबूल करती हैं। फिर मदीना में जाके दावत का पैगाम देते हैं। वहाँ से औस और खजरज के जो सरदार हैं वो उसको कबूल करते हैं। चूंकि मोर और लेस सरदारों का कॉन्सेप्ट यानी कि ट्राइब्स का ये होता है कि जब सरदार किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, तो it holds a very deep influence on the people who are following that particular सरदार। तो फिर जो है उन लोगों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान
اس طریقے سے لے کے آئے کہ جس کی ہمیں مثال نہیں ملتی تاریخ میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے قربانیاں بھی دی، اور جو مدینہ کی اسٹیٹ ہے اس کو قائم رکھنے کی جو ہے وہ کمٹمنٹ بھی کی۔ آ، اور تاریخ اس کی گواہ ہے کہ پھر ان لوگوں کے بدلے میں، ان لوگوں کی کوشش اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے، اور مکے کے جو پھر لوگ آتے ہیں، جو انصار اور مہاجرین کا کانسیپٹ ہمیں ملتا ہے، اور پھر وہ وہاں سے اسپریڈ آؤٹ کرتی ہے پوری کی پوری مدینہ کی جو اسٹیٹ ہے۔ سو دیٹ واز اٹ فرام مائی سائڈ، کہ قبائل کے ساتھ اور مدینہ میں جو ہے وہ ان شارٹ کیسے اسلام جو ہے وہ آ، دعوت و تبلیغ سے پھیلتا ہے۔ کسی کا کوئی سوال ہے یا کوئی کمنٹ، کوئی ایڈ کرنا چاہتا ہے کوئی چیز تو پلیز۔ ہلو، آواز آ رہی ہے؟ हेलो जी अली। हाँ जी। جی حسن بھائی، اب آپ کی हाँ जी آپ मैंने نے हाँ मैंने बस एक स्लाइड है मेरी जो मैंने शेयर करनी है, उसमें मेन हेडिंग्स हैं। ضرور स्लाइड शेयर का ऑप्शन इसमें। آ رہا ہے، हाँ जी ठीक है یو आप। کین شیئر۔ जी हो रही है स्लाइड शेयर। یس अच्छा अली भाई ने अभी अ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुख्तलिफ कबाइल को जो दावत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है उसके बारे में बताया। इसके बाद मुसन्निफ ने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो इसरा और मिराज का किया और उसकी एक रीज़न बताई है कि आगे हम पढ़ेंगे कि बैत अक़बा हुई थी जो कि इंतहाई ज़रूरी बैत थी, और आगे चल के बताएंगे हमें जो ग्रुप थ्री है कि इस बैत में किन चीज़ों पर एक अहद हुआ था, और एक बहुत ही आप कहें कि डिसाइसिव मूवमेंट थी एक सीरत में, कि जिसने एक बिल्कुल एक अलहदा ही रुख मोड़ दिया था फिर। और उसके बाद फिर हिजरत वगैरह हुई, वो हम सब पढ़ेंगे इंशाल्लाह बाद में। तो मुसन्निफ का ये मानना है कि ये जो इसरा और मिराज का वाक़या हुआ था ना, ये या तो पहली बैत अक़बा के बिल्कुल अ, शुरू में हुआ, उससे पहले के कुछ अयाम में हुआ था, या फिर पहली बैत अक़बा और दूसरी बैत अक़बा के दरमियान हुआ था। तो इसलिए उन्होंने जो इसरा और मिराज का टॉपिक है ना वो इसके बाद रखा है। अब इसरा और मिराज के हवाले से रहीकुल मखतूम में मेन मेन पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया है, लेकिन मैंने कुछ और भी रेफरेंसेस देखे थे, कुछ अहादीसी किताबें पढ़ी थी, तो उसके कुछ पॉइंट्स मैंने ऐड किए थे, वो मैं आपको बताता हूँ कि पहले तो इसमें ये चीज़ है कि इसरा और मिराज का वाक़या कब हुआ था, तो इसमें 6 मुख्तलिफ रवायात हैं। एक में आता है कि या तो इसरा और मिराज का वाक़या जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली, नबूवत से नवाज़ा गया, तो उसके बाद उसी साल हुआ था। दूसरी राय ये है कि नबूवत के 5 साल बाद हुआ, मेराज हुई। और तीसरी राय है कि नबूवत के 10वें साल 27 रजब को हुई। लेकिन इन 3 रवायात को ज़ईफ़ कहा गया। इसके अलावा चौथा एक ये है, मुख्तलिफ जो सीरत निगार हैं उनका ये मानना है कि हिजरत के 16 महीने पहले, यानी नबूवत का 12वां साल तकरीबन बनता है, और माह रमज़ान में ये वाक़या हुआ था। कुछ कहते हैं कि ये नबूवत के 13वें साल हुआ था मुहर्रम में, और कुछ कहते हैं नबूवत के 13वें साल रबीउल अव्वल में हुआ था। अलबत्ता ये जो आखिरी 3 है ना, जिसमें 12वें या 13वें साल का ज़िक्र है, ये ज़्यादा सही माना जाता है। और इसकी एक रीज़न बताई गई है कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वफ़ात हो गई थी, और उस वक़्त 5 नमाज़ों का हुक्म नहीं था।
पूरी उम्मत का इसमें इत्तेफाक है कि जो 5 नमाज़ों को बतौर तोहफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया था, वो इसरा और मिराज के वाक़ये में दिया गया था, और ये फ़र्ज़ नमाज हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वफ़ात के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ था। अच्छा, उसके बाद वाक़या यूँ शुरू होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हतीम में लेटे होते हैं। हतीम जो खाना कबा के इर्द-गिर्द का इलाका है, वहाँ पर लेटे होते हैं रात के वक़्त। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं, और वो उस वक़्त 3 लोग सोए होते हैं। हज़रत अली होते हैं, आप सल्लल्लाहु होते हैं, और ग़ालिबन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ होते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियान में लेटे होते हैं, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आते हैं, और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ और भी फ़रिश्ते होते हैं, और वो इशारा करते हैं कि ये हैं मोहम्मद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलाम होता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किया जाता है। ये दूसरी दफ़ा है कि आप वसल्लम का शक्के सदर हुआ है। इससे पहले भी हमने पढ़ा था कि शुरू में बचपन में आप वसल्लम का सीना चाक किया गया था। तो ये दूसरी दफ़ा आप वसल्लम का सीना चाक किया गया, और एक सोने का और हिकमत का प्याला लेकर आया गया, जिससे आप वसल्लम के दिल को धोया गया था। उसके बाद बुर्राक को लेकर आया गया, और आप वसल्लम एक हदीस में बयान करते हैं कि बुर्राक एक ऐसा जानवर था जो ना तो खच्चर से बहुत बड़ा था, ना घोड़े से छोटा था, दरमियाना था वो, यानी घोड़े और खच्चर के दरमियान का था। बुर्राक में आप वसल्लम को सफ़र करके मस्जिद अक़सा का सफ़र करवाया गया, और एक रवायत में आता है कि बुर्राक इतना तेज़ी से सफ़र कर रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो सफ़र थोड़ा नागवार गुज़र रहा था। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बुर्राक की सरज़नश की कि तुझे पता है कि तेरे ऊपर इस वक़्त कौन सवार है? तो आप वसल्लम की तारीफ़ बयान की और कहा कि तेरे ऊपर मोहम्मद सवार हैं। तो ये सुनकर बुर्राक के पसीने छूट गए थे। तो उसके बाद उसका सफ़र कुछ उसकी रफ़्तार कम हुई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बकौल कि उसकी रफ़्तार इतनी तेज़ थी कि वो जहाँ अपनी निगाह दौड़ाता था, वहाँ उसका दूसरा कदम होता था। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मुक़द्दस जब लेकर जाया गया, वहाँ आप वसल्लम ने इमामत करवाई तमाम अंबियाए कराम की। बुर्राक को वहाँ मस्जिद के दरवाज़े के बाहर बाँध दिया गया था, और इमामत के बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र शुरू हुआ, मिराज का। पहले आसमान में जब पहुँचे तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खटखटाया, तो फरिश्तों ने पूछा कि कौन है? तो उन्होंने कहा कि ये मोहम्मद हैं। तो फरिश्तों ने कहा कि क्या इनके पास पैगाम पहुँचाया गया था? तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा जी, इनके पास पैगाम पहुँचा दिया गया है। तो फिर फरिश्तों ने जवाब दिया कि ये बेहतरीन वक़्त है इनकी आमद का। तो उन्होंने मरहबा किया, कहा अल्लाह के रसूल को। और फिर पहले आसमान में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप वसल्लम से फरमाया कि आप इन्हें सलाम करें, ये तमाम इंसानों के बाप हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने आप वसल्लम का इस्तकबाल किया और यूँ कहा कि मरहबा सौले बेटे और सौले नबी। इस तरह फिर आप वसल्लम की, और यही सिलसिला चलता गया कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हर आसमान में पहुँचने से पहले दरवाज़ा खटखटाते। वो यही सवाल पूछते कि क्या मोहम्मद के पास पैगाम भेजा गया है? तो उन्होंने कहा कि जी भेजा गया है, इकबाल किया। और यूँ करते-करते पहले आसमान पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से उनकी मुलाकात हुई। दूसरे आसमान पे हज़रत यहया बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम से और हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। और तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। चौथे आसमान पे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से। पाँचवें आसमान पे हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। छठे आसमान पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से होती है मुलाकात। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हुलिया भी बताया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुझे हुलिया याद है कि वो बताते हैं कि वो ज़रा दराज़ कद के हैं और घुंघराले बाल हैं उनके, और दरमियाना सा रंग है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से भी यही मुलाकात होती है, सलाम होता है, मरहबा कहते हैं वो, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूँ इस्तकबाल करते हैं कि सलाम मेरे सौले भाई, सौले नबी।
अच्छा, यहाँ पर एक बड़ा अजीब वाक़या होता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7वें आसमान की तरफ रुख करते हैं ना, तो हज़रत मूसा अलैहि सलाम रोने लग जाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पूछते हैं कि आपको क्या हुआ है, आप क्यों रो रहे हैं? तो फिर हज़रत मूसा अलैहि सलाम जवाब देते हैं कि मैंने ये सुना था कि एक नौजवान जो मेरे बाद मबूस किया गया, उसकी उम्मत के लोग मेरी उम्मत के लोगों से बहुत ज़्यादा होंगे और वो जन्नत में दाखिल होंगे। तो इस चीज़ का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कह लें कि गम था कि उनकी उम्मत के लोग इतने नहीं होंगे जितने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लोग होंगे जो जन्नती होंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7वें आसमान पर लेकर जाया गया और वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा की तरफ लेकर जाया गया और सिदरतुल मुंतहा एक बेरी का दरख्त है। हदीस में आता है कि ये वो दरख्त है जहाँ पर दुनिया के जितने भी अमूर हैं, जितने भी फैसले हैं, वो यहाँ दुनिया से चलकर सिदरतुल मुंतहा तक रुक जाते हैं और अल्लाह की तरफ से, अर्श की तरफ से जितने फैसले आते हैं, वो अर्श से दाखिल होकर सिदरतुल मुंतहा में आके रुकते हैं। यानी ये ट्रांजिशन पॉइंट है एक सिदरतुल मुंतहा। और सिदरतुल मुंतहा के पास यूं समझ लें कि सोने की चिंगारियां हैं। इसके बारे में कुरान पाक में एक आयत आती है जिसका तर्जुमा यूं है कि उस पर छा रहा जो छा रहा। तो वो ये एक यूं समझ लें कि एक रोशनी है सिदरतुल मुंतहा में जिसके बारे में जिक्र किया जाता है कुरान में। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैत मामूर जाहिर किया गया। तो बैत मामूर के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक ऐसी जगह है जिस तरह जमीन में काबा है, उसी तरह 7वें आसमान पर बैत मामूर भी एक घर है जहाँ पर फरिश्ते तवाफ करते हैं और 70,000 फरिश्ते एक वक्त में तवाफ करते हैं। और जो फरिश्ते एक दफा तवाफ कर लें उनको क़यामत तक दोबारा मौका नहीं मिलता, यानी इतनी तादाद है फरिश्तों की। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात होती है रब ताला से और उसके बारे में ज़िक्र आता है कि अल्लाह और रसूल के दरमियान सिर्फ 2 कमानों का फासला रह जाता है। और ये सिदरतुल मुंतहा वो मुकाम है कि जिसके बारे में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह के रसूल को कि या रसूलल्लाह, इस मुकाम से आगे अगर मैंने एक कदम भी रखा तो मेरे पर जल जाएंगे। तो ये वो मुकाम है यहाँ पर कि इस मुकाम से आगे सिर्फ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही एक शर्फ हासिल है कि वो इससे आगे कदम रख पाए थे। इसके बाद एक इंतहाई खूबसूरत हदीस है जो एक हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं कि किस तरह 50 नमाजों को अल्लाह ताला ने 5 नमाजों तक उसकी तखफीफ की। वो वाक़या यूँ है कि जब अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की तो 3 तोहफ़े दिए। एक तोहफ़ा तो 50 नमाज़ों का तोहफ़ा दिया। दूसरा तोहफ़ा दिया सूरह बकरा की आखिरी आयत और तीसरा तोहफ़ा ये दिया था कि अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बिशारत दी थी कि ए नबी, आपकी उम्मत के लोगों को मैंने उनके कबीरा गुनाह मुआफ़ कर दिए जिन्होंने शिर्क जैसे गुनाह से जिन्होंने अपने आप को बचा लिया। उनके मैंने कबीरा गुनाह मुआफ़ कर दिए। तो ये 3 तोहफ़े अल्लाह ने दे दिए अल्लाह के रसूल को। जब आप वसल्लम गुज़रे और छठे आसमान से गुज़रे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ए नबी, अल्लाह से आपकी मुलाकात कैसी रही और आपको किस चीज़ का हुक्म दिया गया? तो आप वसल्लम ने फरमाया कि मुझे 50 नमाज़ों का हुक्म दिया गया। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए नबी, मैं इंसानों की तारीख से आगाह हूँ। मैंने बनी इसराइल की कौम को देखा है। मैंने इंसानों को मुख्तलिफ मुशक्क़तों में देखा है, तो मुझे इंसान की नफ्सियात का पता है। ये 50 नमाज़ें आपकी उम्मत पर बहुत भारी गुज़रेंगी। अच्छा, अब यही एग्ज़ैक्टली यही गुफ्तगू रहती है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी दफ़ा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा अल्लाह के पास गए, रिक्वेस्ट की कि या अल्लाह, ये 50 नमाज़ें ज़्यादा हैं तो आप इसमें कुछ थोड़ा-सी कमी कर दें। तो फिर अल्लाह ने 40 कर दी। फिर हज़रत मूसा के पास आए, फिर हज़रत मूसा ने यही बात की कि मैं इंसानों से आगाह हूँ अच्छी तरह। मैंने बनी इसराइल को देखा है मुशक्कत में, वो ये नहीं बर्दाश्त कर सकती आपकी कौम। फिर अल्लाह के रसूल ने सफ़र किया तो 40 नमाज़ें हुई थी पहले, फिर 30 कर दी गईं, फिर आहिस्ता 10 कर दी गई कम तो 20 हो गईं। फिर सफ़र किया, फिर 10 और कम कर दी गईं तो फिर 10 नमाज़ें हो गईं। जब 10 नमाज़ें हो गईं फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो नहीं बर्दाश्त करेंगे आपकी कौम।
تو پھر اللہ کے رسول دوبارہ گئے واپس، تو 5 نمازیں کر دی گئی۔ اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا کہ آپ کی قوم 5 نمازیں بھی نہیں پڑھنے والی، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ 5 نمازیں پڑھنے والا اپنے آپ کو بہت بڑا عبادت گزار سمجھنے لگتا ہے، اور 5 نمازیں جو پڑھتے ہیں وہ بھی جس طرح کی پڑھتے ہیں ہمیں معلوم ہے، اور کئی لوگ تو یہ بھی نہیں پڑھتے۔ اللہ کے رسول نے اس ٹائم جو بات کی نا، وہ ایسی بات ہے کہ وہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے اب شرم آتی ہے اپنے رب سے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول کو شرم آ گئی، مگر ہماری امت کو شرم نہیں آئی کہ ہم 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ پائے۔ یہاں پر جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اصل میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس موقع پر نا، اللہ کے رسول نے جب کہا نا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اب مزید کمی کرواؤں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک، اور انہوں نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا کہ میں اب سر تسلیم خم کرتا ہوں، میں نے اب مان لیا ہے دل سے کہ میں نے 5 نمازوں کا حکم قبول کر لیا۔ تو اللہ نے ایک حکم بھیجا، اور ایک آواز آئی اللہ کے رسول کو، اور وہ یہ آواز تھی کہ اللہ نے اپنا فریضہ نافذ کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی۔ اچھا، یہاں پر ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ اللہ کے رسول پریشان ہو گئے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری امت کا جو ثواب ہے نا وہ کم ہو جائے۔ تو پھر اللہ کے رسول کو حوصلہ دیا گیا کہ اے نبی، آپ پریشان مت ہوں، آپ کی امت ایک نماز پڑھے گی تو میں اسے 10 نمازوں کا ثواب دوں گا۔ تو یہ اللہ کے رسول کی اصل فکر یہ تھی کہ 50 نمازیں سے 5 ہو گئی ہیں تو کہیں میری امت کا ثواب نہ کم ہو جائے۔ اس کے بعد کئی سیرت پر ہیں جن میں ایک اختلاف پایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا آنکھوں سے اللہ کو دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا۔ تو اس کے بارے میں ابن عباس کی ایک روایت ہے، 2 روایات ہیں ابن عباس کی، جس میں ایک طرف تو صرف لفظ آیا کہ اللہ کے رسول نے دیکھا، اور دوسری طرف یہ آتا ہے کہ دل سے دیکھا۔ تو زیادہ تر اسی بات پہ اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا اللہ کو۔ بہرحال یہ اللہ کو بہتر معلوم ہے کہ کیا اس کے پیچھے حقیقت ہے۔ اچھا، اس میں جو سورہ نجم میں ایک آیت آتی ہے، ثم دنا فتدلی، پھر وہ نزدیک آیا اور قریب تر ہو گیا، اس کے بارے میں کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ شاید یہ ایک آیت ہے جو اللہ اور رسول کی ملاقات کی نشاندہی کرتی ہے، لیکن یہاں پر سیرت نگار نے ہماری اصلاح کیا، انہوں نے کہا کہ یہ سورہ نجم کی یہ جو آیت ہے نا کہ پھر وہ نزدیک آیا اور قریب تر ہو گیا، یہ اصل میں اللہ اور اس کے رسول کی آپس کی ملاقات کو ظاہر نہیں کر رہا، یہ اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل حالت میں، اصل شکل میں دیکھا تھا، تو سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کے ایک کنارے پہ دیکھا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تھی، جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو اس کے دوران، اور دوسری بار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل حالت میں دیکھا تو وہ سدرۃ المنتہا کے آ، موقع پر دیکھا تھا، جس کے بارے میں یہ ذکر آ رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا مناظر دیکھے، یہ واقعی میں غور طلب چیز ہے کہ اس ان یہ وہ مناظر ہیں جو اللہ کے رسول نے دیکھے ہیں کہ دوزخیوں پر کیا عذاب گزر رہا ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو ایک واقعہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک دودھ کا پیالہ تھا اور ایک شراب کا پیالہ تھا، تو اللہ کے رسول نے دودھ کے پیالے کو پسند کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے فطرت کو پسند کیا، کہ آپ نے فطرت کی راہ کو پسند کر لیا، اور پھر یہ بتایا کہ اگر اللہ کے رسول شراب نوش فرما لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی 4 نہریں دکھائی گئیں، ان میں 2 ظاہری نہریں تھیں اور 2 باطنی تھیں۔ جو ظاہری نہریں تھیں وہ نیل اور فرات تھیں، اور اور اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نیل اور فرات، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو نیل اور فرات کی نہریں ہیں نا، ان کی جو شروعات ہو رہی ہے وہ
जन्नत की नहरों से हो रही है एज अ फिजिकल मीन्स के वो वाकई में वहां से आ रही है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये मेटाफोरिकली यूज किया गया है और इसका मतलब ये है कि जो नील और फरात की नहरें होंगी उनके इर्द गिर्द के जो इलाके होंगे ना, ये वो इलाके होंगे जो नस्ल दर नस्ल नस्ल मुसलमान होंगे। वल्लाहु आलम, ये अल्लाह को बेहतर पता। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि मैंने दोजक के दारोगा को देखा जिसको मालिक कहते हैं। और अल्लाह के रसूल ने कहा कि उसका चेहरा ऐसा था कि वो कभी हंसता नहीं था और उसकी आवाज में करख्तपन था। यहाँ तक कि उसने अल्लाह के रसूल से भी जब मुखातिब हुआ तो वो इंतहाई सख्त लहजे में मुखातिब हुआ था। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा जिबरील से कि जिबरील ये कौन है? तो जिबरील ने बताया कि "ऐ अल्लाह के नबी, ये जन्नत का दरोगा है, मालिक, और इसको अल्लाह ने पैदा ही इस फितरत पे किया है कि इसको कभी नरम मिजाज नहीं देखा गया। इसके दिल में नरमी का मादा ही नहीं है कि ये इतना सख्त है।" फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों का हाल देखा जो यतीमों का माल खा जाते थे। और क्या देखते हैं कि उनके होंठ इस तरह के हैं जैसे ऊंटों के होंठ होते हैं। और वो क्या खुराक खा रहे थे? वो अपने मुंह में पत्थर डाल रहे थे जिनको जलाया हुआ था। पत्थर के टुकड़े थे जिस तरह अंगारे होते हैं। और वो उन्हें ठोंस रहे थे और अपने पखाने के रास्ते निकालते जा रहे थे और ये सिलसिला चलता चलता जा रहा था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं सूदखोरों को, कि सूदखोर इस हालत में पड़े हुए हैं कि उनके पेट इतने बढ़ चुके हैं कि वो हिल ही नहीं पा रहे, ना दाएं तरफ करवट ले सकते हैं ना बाएं तरफ करवट ले सकते हैं। और इन सूदखोरों के साथ मजीद क्या जुर्म हो रहा है कि जब आले फिरौन को आग की तरफ पेश किया जाता है, यानी कुछ लोग होंगे जो आले फिरौन के जुल्म जालिम होंगे, उनको आग की तरफ जब लेकर जाया जाता है ना, तो वो इन लोगों को जिनके पेट भरे हुए थे ना, इनको अपने पैरों तले रोंदते जाते हैं। फिर आप वसल्लम हाल बताते हैं जिनाकारों का, कि जिनाकार शख्स के साथ क्या हो रहा है, कि उसके सामने दो तरह के गोश्त रखे जा रहे हैं। एक ताज़ा गोश्त रखा जा रहा है और एक गला सड़ा गोश्त रखा जा रहा है। और वो खुद गला सड़ा गोश्त जो है ना वो खा रहा है और ताज़ा गोश्त की तरफ नहीं जा रहा। फिर क्या देखते हैं कि वो औरतें जो जिना करती हैं, जिनके पेट में जिना की वजह से हमल ठहरा है और उन्होंने अपने शौहर से झूठ बोला है कि ये तुम्हारी औलाद है, उन औरतों के साथ ये हाल हो रहा है कि उनके सीनों में बड़े बड़े कांटे चुभाए जा रहे हैं और उन कांटों के जरिए उनको आसमान और जमीन के दरमियान लटकाया जा रहा है। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वाक़या हुआ वसल्लम के साथ इसरा और मिराज में, जो बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दलील बन गया इस वाक़ये की। वो क्या वाक़या हुआ कि आप वसल्लम कहते हैं कि मैं जब इस सफ़र में जा रहा था तो मैं एक काफ़िला देखा जो मक्का के लोगों का काफ़िला था। और उस काफ़िले में एक ऊँट देखा जो कि भड़क उठा और भाग गया, काफ़िले से अलहदा हो गया था। फिर आप वसल्लम ने उस काफ़िले में पानी भी पिया जो एक ढके हुए बर्तन में था। फिर आप वसल्लम ने दोबारा उस बर्तन को ढक दिया और उस वक्त वो काफिला सो रहा था। ये आप वसल्लम ने बाद में, जब आप वसल्लम का ये वाक़या ख़त्म हुआ और आप वसल्लम मक्का तशरीफ़ लाए, तो सुबह सुबह अल्लाह के रसूल ने आवाज़ लगाई लोगों को, सरदारों को बुलाया मक्का के, सब लोगों को बुलाया। और अल्लाह के रसूल ने फिर जब उनको ये वाक़या सुनाया ना, तो ऑब्वियसली जो एक कम ईमान का बंदा जो सोचेगा वो कि उन लोगों ने अल्लाह के रसूल का मजीद मजाक बनाना शुरू कर दिया। और इस दफा तो मजाक इतने यकीन के साथ उन्होंने बनाया कि उनको यकीन था कि ये वाकया सुनकर तो कोई भी नहीं मानेगा अल्लाह के रसूल की। फिर जाहिर बात है उन्होंने अल्लाह के रसूल को अजियत पहुंचाई, मजाक उड़ाया। जब मजाक बंद हो गए तो फिर उन्होंने मजाक वाली ही कैफियत में अल्लाह के रसूल से दलाइल मांगना शुरू कर दिए। मक्का में एक शख्स था जो बैतुल मक़दस का जिसने सफ़र किया हुआ था और जो बड़ी अच्छी तरह आगाह था बैतुल मक़दस का और उस मस्जिद अक़सा के साथ बड़ा मानूस था।
तो उन लोगों ने उसको पेश किया कि तुम अल्लाह के रसूल से सवाल करो कि ये कहते हैं कि मैं एक ही रात में बैतुल मक़दस होकर आए। तो उसने अल्लाह के रसूल से जब सवाल किया ना, तो अल्लाह ताला ने बैतुल मक़दस का सारा जो सीन था ना, वो अल्लाह के रसूल के सामने अयां कर दिया। वो पूछते थे कितने दरवाजे हैं, तो अल्लाह के रसूल दरवाजे बता देते थे। वो पूछते थे कितनी खिड़कियां, तो अल्लाह के रसूल खिड़कियां बता देते थे। तो यहाँ पे जरा आप लोग सोचें कि अगर मैं अभी सवाल करूँ ना आप लोगों से कि आपके घर में कितने दरवाजे हैं, तो आपको खुद एक दफा सोचना पड़ेगा। तो जरा सोचें कि कैसा जबरदस्त मौजज़ा था और कितनी जबरदस्त कैलकुलेशन के साथ अल्लाह के रसूल के सामने सारे सीन्स आए कि अल्लाह के रसूल ने उसी वक्त दरवाजे भी गिन लिए, खिड़कियां भी गिन ली, और सारा मंजर ज्यों का त्यों वैसे का वैसे बता दिया। अब फिर वो लोग हैरान थे और नहीं मान रहे थे। तो फिर अल्लाह के रसूल ने उस काफिले का जिक्र किया। अल्लाह के रसूल ने कहा कि मैंने एक काफिले को देखा है, और वो काफिला फिल वक्त इस जगह पहुंच चुका होगा, और सूरज तुलू होने से पहले या गुरूब होने के बाद जो भी वक्त अल्लाह के रसूल ने बताया ना, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि वो काफिला उस वक्त तक मक्का में दाखिल हो जाएगा। और उस काफिले के साथ ये वाकया हुआ है कि मैंने वहां से पानी भी पिया है, और वो पानी इस बर्तन में ढका हुआ था, मैंने वो बर्तन भी दोबारा ढक दिया। और उस काफिले का एक ऊंट था जो उस काफिले से अलहदा हो गया था। अब वो लोग इंतजार में पड़ गए। जो अल्लाह के रसूल ने टाइम बताया था ना, वो उसी टाइम पर काफिला जाहिर हुआ है। अच्छा, और एक और बयान में मैं सुन रहा था कि ऐसा सिर्फ एक काफिले का नहीं अल्लाह के रसूल ने बताया, अल्लाह के रसूल टोटल 3 काफिलों का अल्लाह के रसूल के साथ हुआ है तजर्बा। एक काफिला तो ये था, एक और काफिला था, उसमें अल्लाह के रसूल ने देखा कि एक शख्स ऊंट से गिरा है और उसकी टांग में चोट लग गई है। उसका भी अल्लाह के रसूल ने बताया कि वो वाला काफिला भी आ रहा है, ये दूसरा काफिला इस वक्त पहुंच जाएगा, और तुम पूछ लेना कि इसका एक फलां शख्स है, उसकी टांग में चोट लगी थी। इसी तरह एक और काफिले के बारे में अल्लाह के रसूल ने बयान किया, और ये तीनों की तीनों निशानियां अहले मक्का के सामने जूं की तूं पूरी हो गई। उन काफिले वालों ने भी गवाही दी, जबकि एक काफिले के एक शख्स ने तो ये भी कहा कि हमें वहां मोहम्मद की खुशबू सूंघी थी हमने, कि हमें यूं लगा कि जैसे मोहम्मद पास से गुजरे हैं। देखें, सारी निशानियां पूरी होगी लेकिन नहीं माने। इतने अनाप परस्त थे मुशरिकीन, और अपनी सरदारियों का इतना उनको पड़ा हुआ था कि वो फिर भी नहीं माने। ये वो वाकया था कि जब सब ने इनकार कर दिया, तो सिर्फ एक दोस्त ही था, बस अल्लाह के रसूल के, हज़रत अबू बकर सिद्दीक की, जिन्होंने गवाही दे दी कि मैं तो मानता हूँ कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस बात का वो दावा कर रहे हैं, मैं यूं का तो वैसे का वैसे मानता हूँ उसको, जिसकी बात पर, जिस बेस पर फिर उनका नाम सिद्दीक रखा गया। इसके बाद इसके वाकया मिराज के बारे में कई जो हिकमतें जाहिर हुई, और ये वाकया सीरत नबी में इस मौके पर क्यों पेश आया, इसकी क्या अहमियत थी, उसके बारे में कुछ बातें बताई गई हैं। अव्वल तो ये बताया गया है कि सबसे बड़ा फ़ायदा इस वाक़ये का ये हुआ था कि जिसके बारे में खुद अल्लाह ताला ने एक इंतहाई मुख्तसर सी सूरत में, मुख्तसर सी आयत में अल्लाह ताला ने बयान किया है, लिनुरियहु मिन आयातिना, कि हमने ये इसलिए किया है ताकि हम आपको अपनी कुछ निशानियां दिखला दें। यही अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया कराम के साथ किया है कि मुख्तलिफ अपनी निशानियों के ज़रिए उनके यकीन को बढ़ाया है, उनके जो ईमान था उसको यकीन में तब्दील किया, ऐनुल यकीन हो गया उनको अल्लाह की अजीम निशानियां देखकर। तो अल्लाह के रसूल के साथ ये जो वाक़या पेश आया था, ये उस वक्त पेश आया था जब हज़रत अबू तालिब भी की वफ़ात हो गई, जब हज़रत खदीजा भी चली गई दुनिया से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बेटे थे हज़रत इब्राहिम, जब उनकी भी वफ़ात हो गई। ये तीनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बड़े करीब लोग थे, और ये आमुल हुज़्न था, एक गम का साल था अल्लाह के रसूल पर। इस मौके पर इसरा और मिराज का होना एक बिल्कुल कहानी का नया पहलू, एक नया कहानी का जो है ना टॉपिक, वो ओपन करने जा रहा था, एक बहुत बड़ा, कि अल्लाह ताला बताना चाह रहे थे अल्लाह के रसूल को कि इसरा और मिराज के जरिए जो आप पर अब निशानियां हमने खोली हैं ना, अब आपकी तबलीग एक नया जोर पकड़ेगी। अच्छा,
قرآن پاک میں جس جگہ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے جس کا ذکر کیا ہے نا، اس کے بعد اللہ نے اس واقعے کی تفصیل نہیں بتائی. اس آیت کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر بات کھول دی ہے کہ یہودیوں کے ساتھ مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، اور یہودیوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے بڑا ظلم کیا ہے اس زمین پہ، اور تمہارے ظلم کی وجہ سے ہم نے تم پر جو ایک دنیا کے امور، دنیا کی حکومت جو تمہیں ہمیں دی ہوئی تھی نا، وہ ہم نے تم سے واپس چھین لی. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ یہی قرآن جو ہے یہ حق ہے، اور سیدھی راہ بھی یہی قرآن ہے. تو اگر ہم اس ترتیب کو دیکھیں نا، تو کئی لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں تو وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ان دونوں چیزوں کا آپس میں کیا تعلق ہے. کہ ایک طرف اسراء اور معراج کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد اس کی تفصیل نہیں بیان کی جا رہی بلکہ سیدھا یہودیوں سے مخاطب کیا جا رہا ہے. تو اس کی حکمت یہ ملتی ہے ہمیں کہ اس سفر کے بعد اللہ تعالیٰ ایک قوم سے اس کا جو اس کی جو تھی اتھارٹی تھی، جو اس کی رسپانسبلٹی تھی، وہ اللہ تعالیٰ اب دوسری قوم کی طرف منتقل کرنے والے ہیں. دوسری طرف ایک یہ تھا کہ اسراء اور معراج کے واقعے کے بعد اللہ کے رسول کو ایک نیا جوش ملے گا. اور تیسری چیز جو اس میں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نئی جگہ ملنے والی تھی جہاں پر اللہ کے رسول نے ایک نیا سسٹم اسٹیبلش کرنا تھا. نیا سسٹم اسٹیبلش کرنے سے پہلے یہ بہت ضروری تھا کہ بات بالکل واضح ہو جائے اللہ کے رسول پر، حق بالکل واضح ہو جائے اللہ کے رسول پر. اور یہ انتہائی ضروری تھا کیونکہ پہلی قوموں کو جب بھی نیا سسٹم اسٹیبلش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی زمین دی تھی نا، تو انہوں نے بھول بھلا کر پھر وہی شرک والے کاموں کی طرف پڑ گئے. تو یہاں پر ہمیں اللہ کی ایک سنت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو گرا پڑا دین نہیں ہے، اس دین کا سسٹم اسٹیبلش کروانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسے موقع پہ لا کھڑا کیا کہ پیچھے تنگ رستہ تھا اور آگے سمندر تھا، اور پوری بنی اسرائیل کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے جب سمندر کو چاک کیا تو اتنی بڑی نشانی دیکھ لی انہوں نے. اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے باوجود 6-7 ہفتے گزرے تھے اور بنی اسرائیل نے پھر ایک بچڑا بنا کے اس کی پوجا کرنا شروع کر دی. تو یہ اسراء اور معراج کا واقعہ اس لحاظ سے ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ اللہ کے رسول کو بڑی بڑی نشانیاں دکھائی جائیں ان پر، تاکہ حقیقت مزید واضح ہو جائے. اور پھر جب مدینہ کی سرزمین میں نظام اسٹیبلش کرنے کی باری آئے تو اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. یہاں تک ہی تھا بس. اس کے بعد اب جو گروپ 3 ہے وہ بتائیں گے ہمیں، جو پہلی بیعت عقبہ ہوئی تھی اس کے بعد. جزاک السلام علیکم. میری آواز بتا دو. اللہ. جی آواز آ رہی ہے. میری میں سلائیڈ کائنڈلی شیئر کر دیں اگر. میں شیئر کرتا ہوں. جی سہیب بھائی یہاں سے ہی. جی ہاں. تو یہ آج جو میرا ٹاپک ہے یہ ہے بیعت عقبہ کا، اور میرا فیوریٹ پارٹ ہے یہ ویسے ہی سیرت میں. ویسے پہلے بھی جو سیکشن میں نے کور کیے ہیں وہ میرے فیوریٹ ہی تھے. اور جیسے ابھی پیچھے کچھ ہم نے سنا ہے، ابھی جو علی بھائی سے سنا ہے جیسے انہوں نے کچھ خاص کا ذکر کیا ہے، تو یہ تھوڑا ڈفرینٹ ٹائم ہے کمپیئرڈ ود وہ نبوت کا پہلا مہینہ کہ جو چند لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ سب تھے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان سب نے پھر محنت کی اور کئی لوگ ان کی وجہ سے مسلمان ہوئے. لیکن یہ جو افراد ہیں ایکچولی ہر فرد ایک قبیلہ تھا.
کر جو لوگ حجاز کے باہر سے آ رہے تھے وہ لوگ، تو ابھی بھی جیسے ہم نے آواز اچھی نہیں آ رہی، میں امپروو کرتا ہوں جی، 1 منٹ دے دیں، اصل میں ڈرائیو کر رہا ہوں ابھی، میں واپس گھر نہیں پہنچا اپنی شفٹ سے۔ جی اب اگر آواز بہتر ہو گئی ہے تو بتا دیں۔ اور سلائڈ یہ آگے چلی گئی ہے، میرا ہاتھ لگا ہے، پتہ نہیں کیا ہوا۔ جی جی تھینک یو۔ تو یہ اب جو ہے نا، جیسے ابھی حسن بھائی نے کہا کہ یہ ایک نیا چیپٹر ہے، اور یہ وہ آخری مرحلہ ہے مکی زندگی کا، جس کے بعد پھر مدینہ کی زندگی اور اس کے حالات اور اسلامک اسٹیٹ کی اسٹیبلشمنٹ اور دین کے سارے احکامات اور وہ سب چیزیں سٹارٹ ہوتی ہیں۔ تو بیعت عقبہ جو ہے یہ اس کی بڑی امپورٹنس ہے، اور یہی وہ ایک بیسز ہے جو مدینہ کی ہجرت کی بیسز بنی، کیونکہ حبشہ میں 2 ہجرتیں اس سے پہلے ہو چکی ہیں، لیکن حبشہ بادشاہ کی سپورٹ کے باوجود وہ اس طرح سے اسلامک اسٹیٹ نہیں بن سکا، اور کچھ مسلمان وہاں رہے، کچھ واپس آ گئے، جیسے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ بہت سال وہاں پہ رہے، اور وہ تقریباً ہجرت کے 7-8 سال بعد واپس آئے۔ کچھ لوگ واپس آ گئے، کچھ وہاں پہ رہے، لیکن وہاں پہ اس طرح سے اسٹیٹ قائم نہیں ہوئی۔ تو بیعت عقبہ وہ ڈفرینس ہے جس کی وجہ سے مدینہ کے اندر اسٹیٹ کا قیام پاسبل ہوا، اور جو اللہ تعالیٰ نے مزید عوامل اس کے علاوہ بنائے۔ تو 11 نبوی میں حج کے موقع پہ مدینہ سے 6 لوگوں نے آ کے اسلام قبول کیا، جن کے نام ابھی علی زاہد نے ڈسکس بھی کیے ہیں سب کے، کہ وہ کس سلسلے میں آئے تھے اور پھر کس طرح سے ان کی بات ہوئی۔ تو اگلے سال وہ ان 6 میں سے 5 لوگ واپس آئے، دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، اور 7 لوگ مزید وہ اپنے ساتھ لے کے آئے۔ تو ان 12 لوگوں کے درمیان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ بیعت ہوئی، بیعت عقبہ۔ ان 7 میں سے جو ہے 5 لوگ خزرج کے تھے اور 2 لوگ اوس کے تھے۔ ابھی نیکسٹ سلائیڈ دکھا دیں کائنڈلی۔ علی میں نیکسٹ کر سکتا ہوں کسی طرح؟ نہیں، آپ نہیں کر سکتے نا۔ چلیں کوئی بات نہیں۔ اوکے، تو یہ وہ 7 لوگ ہیں، اور یہ 7 بھی اوس اور خزرج، مطلب یہ قبیلوں کے گروپ ہیں۔ میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ اگر کوئی مسئلہ ہو تو بتا دیجیے گا۔ نہیں صحیح آ رہی ہے۔ تو یہ اوس اور خزرج جو ہے یہ بھی قبیلوں کے گروپ ہیں، جس طرح بڑا قبیلہ تھا اور اس کے اندر بنو امیہ اور بنو عبد مناف، اور ان کے اندر پھر بنو ہاشم، اور اس طرح سے تو ان کے اندر بھی اور قبیلے تھے چھوٹے چھوٹے، اور یہ 7 لوگ بھی 4-5 قبیلوں کے ہیں، کسی ایک قبیلے کے نہیں ہیں، جو لوگ اس وقت بیعت عقبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کر کے گئے۔ نیکسٹ کیجیے گا کائنڈلی۔ تو یہ تھوڑی سی لوکیشن میں نے دکھانے کی کوشش کی ہے بیعت عقبہ کی۔ تو ادھر میپ میں جو اپر لیفٹ کارنر میں آپ کو وائٹ سپیس نظر آ رہی ہے، وہاں لکھا بھی ہوا ہے مسجد الحرم، تو یہ ہے خانہ کعبہ موجودہ، اور جو رائٹ سائڈ پہ، لوور سائڈ پہ وائٹ سپیس نظر آ رہی ہے جہاں پہ ایک ہاسپٹل بھی ہے، یہ جو ہے مزدلفہ اور مینا کا میدان ہے۔ اور اگر نیکسٹ کریں کائنڈلی، تو یہ جو جگہ ہے یہ وہ جگہ جہاں پہ 2 پہاڑ تھے اور ان کے درمیان عقبہ یعنی گھاٹی تھی، اور عقبہ مطلب یہ مختلف ہے کسی وادی سے، وہ 2 پہاڑ بہت قریب تھے، اور مطلب یہ ایسے رستے کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ آپ اگر گزریں تو ایک پہاڑ کے اوپر کائنڈ آف چلتے ہوئے آپ جا رہے ہوتے ہیں پتلے سے رستے پہ۔ نیکسٹ کیجیے گا کائنڈلی، یہ تھوڑا مزید کلیئرلی نظر آ جائے گا۔ تو یہ ابھی بھی وہاں پہ جو ہے جمرہ العقبہ الکبریٰ لکھا ہوا ہے، تو یہ آلموسٹ وہی جگہ ہے جہاں پہ بیعت ہوئی تھی،
اور یہ اسی جگہ کے ساتھ وہ پتھر کے شیاطین ہیں جن کو حج کے موقع پہ ایز پارٹ آف حج حجاج جو ہے پتھر مارتے ہیں. نیکسٹ کیجیے گا کائنڈلی. یہ بس اسی کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے. نیکسٹ کر دیں. تھینک یو. تو جو ان سے بیعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لی تھی وہ ان باتوں پہ تھی. یہ پہلی بیعت جو ہے دوسری بیعت سے تھوڑی مختلف ہے. دوسری بیعت ہم نے آج نہیں کور کرنی، لیکن وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم کریں گے. یہ جو پہلی بیعت ہے، جن چیزوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ لیا ہے، یہ وہی چیزیں ہیں جن کا وعدہ اس کے بعد بھی 2 موقعوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے مسلمان ہونے والے لوگوں سے لیا، خاص کر فتح مکہ کے موقع پہ. تو حضور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور معبودیت کی گواہی دینے کے بعد، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی گواہی دینے کے بعد، ان لوگوں نے وعدہ کیا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، اور کوئی فحش کام نہیں کریں گے، بچوں کو قتل نہیں کریں گے، اور اپنے سے کوئی بات بنا کے کسی پہ الزام نہیں لگائیں گے، اور ہم کسی بھی معاملے میں آپ کی حکم عدولی نہیں کریں گے. تو بڑی کمپریہنسو ہے، خاص کر لاسٹ بات ہر چیز اس میں آ جاتی ہے. تو اس چیز پہ ان لوگوں نے وعدہ کیا. نیکسٹ کیجیے گا کائنڈلی. تو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں یہ بتایا اس وعدے کے بعد کہ تم میں سے جو اس وعدے کو پورا کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے انعام دے گا، اور اگر کسی کی طرف سے کوئی اس میں کمی کوتاہی ہوگی تو اسے دنیا میں اس کی سزا ملے گی، اور اس سزا کی وجہ سے آخرت میں اس پہ عذاب نہیں ہوگا اگر اس کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کو سزا دیتے ہیں. اور اگر وہ گناہ اللہ تعالیٰ باقی لوگوں سے چھپا دے کہ کسی انسان کو نہ پتہ چلے اس برائی کا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ آخرت میں معاف کرے یا اس پہ سزا دے، جو اللہ تعالیٰ معاملہ کرنا چاہیے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ سب لوگ جو مسلمان ہو رہے ہیں یہ صحابہ کا کرام ہے. تو ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا یہ جو ہے نا وہ قاعدہ بتا رہے ہیں کہ اگر ان سے کچھ غلط ہوگا تو وہ انہیں دنیا میں کسی طرح سے پاک کر دیا جائے گا تاکہ انہیں آخرت میں کوئی عذاب نہ ہو. اور البتہ کچھ چیزیں جو چھپی ہوئی ہیں لوگوں سے وہ اللہ اور اس صحابی کے درمیان ہے. وہ ہمارے یعنی وہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے علم میں ہیں ہی نہیں، ہمیں ان کا پتہ ہی نہیں ہے. نیکسٹ کیجیے گا کائنڈلی. تو پھر ان لوگوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت ہوئی ان 12 لوگوں کی، تو انہوں نے کہا کہ اب ہم جا کے مزید اسلام پھیلائیں گے، تو آپ ہمارے ساتھ کوئی اپنا نمائندہ بھیجیں جو ہمیں وہاں پہ سکھائے دین اور ہمارے ساتھ لوگوں سے بات بھی کیا کرے. تو پھر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھیجا. یہ ان کے جو ہے بڑے ایمان افروز واقعات ہیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے. یہ جب اسلام نہیں لائے تھے تو ان کا لائف سٹائل ایسا تھا کہ ان سے مہنگا سوٹ کوئی نہیں پہنتا تھا مکہ میں، اور ایسی قیمتی قیمتی خوشبویات یہ لگایا کرتے تھے کہ جو حجاز میں نہیں ملتی تھیں. وہ دور دراز کے مور پراسپیرس کنٹریز جو تھے یا عراق یا ایسی جگہوں سے وہ آتی تھیں، اور کوالٹی کے بعد کوانٹٹی بھی ایسی میں لگاتے تھے کہ جس رستے سے گزرتے تھے تو پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں سے گزرے ہیں. اور جب یہ اسلام لے کے آئے تو پھر جیسے باقی سب لوگوں نے تکالیف اٹھائیں ایسے ہی ان کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ ان کے والد نے ان کو اپنے گھر سے نکالا، اور نکالتے ہوئے جو جسم پہ کپڑے تھے وہ بھی چھین لیے اور گھر سے نکال دیا. لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ قابلیت دی تھی کہ قرآن مجید بہت اچھا پڑھتے تھے، اور ان کے اندر مقرر فن تھا، بیان بہت اچھا کرتے تھے، خطابت کا ان کو سلیقہ تھا. تو ان وجوہات کی بنا پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا سفیر بنا کے بھیجا مدینہ میں. اور وہاں پہ یہ پھر اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے پاس رہتے تھے، اور وہ ان کو لوگوں کے پاس لے کے جاتے تھے دین کی بات کرنے کے لیے. اور یہ جو لوگ ہیں یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داری میں آتے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جو ہیں
وہ بھی ان کا تعلق بھی مدینہ سے تھا، اور اسی طرح جو تھے حضرت عبد المطلب کی والدہ تھی ان کا تعلق بھی مدینہ سے تھا. اور حضرت اسعد بن زرارہ جو ہیں یہ ایک دن کہنے لگے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو کہ ایسے کرتے ہیں کہ بنی عبد الاشل اور بنی ظفر کے جس طرف وہ ہے نا قبائل آباد ہیں وہاں چل کے ہم دین کی بات کرتے ہیں. تو یہ لوگ وہاں پہ گئے اور بنی ظفر کے ایک باغ کے اندر ایک کنویں پہ بیٹھ گئے کہ چلو آتے جاتے لوگوں سے بات کریں گے. تو وہاں ان کے وہاں موجود ہونے کی اور دعوت دینے کی خبر پہنچی سعد بن معاذ، اور یہ میرے سے نام غلط لکھا گیا ہے، اسید بن حزیر جو ہے نا، ان کو میں نے سعد لکھ دیا یہاں پہ، تو یہ اسید بن حزیر اور سعد بن معاذ، ان دونوں کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ اٹھتے ہیں جا کے اس تبلیغ کرنے سے. تو سعد بن معاذ کہنے لگے کہ اسد بن زرارہ میرے تو وہ رشتہ دار ہیں، تو اسید تم ایسے کرو کہ جاؤ تم بات کرو ان کو منع کر کے آؤ. تو اسید آئے اور آ کے آ رہے تھے، تو جب دور سے دیکھا اسعد بن زرارہ نے، تو انہوں نے حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کہا کہ یہ اسید آ رہا ہے، اور اگر آپ ان سے بات کر لیں تو اس کی بات اور بھی بہت لوگ مانیں گے. تو مصعب رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ چلو اگر اس نے بیٹھ کے ہماری بات سنی تو پھر ہم اس سے بات کریں گے اچھی طرح. تو وہ آئے اور انہوں نے کھڑے کھڑے جو ہے نا ڈانٹنے شروع کر، تم ہمارے لوگوں کو گمراہ کرنے پہ لگے ہوئے اور بھاگ جاؤ یہاں سے، یہاں نہ، اور اس طرح سے. تو حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چلو بیٹھ جاؤ، ہماری بات تو سنو، اگر ہماری بات اچھی لگی تو مان لینا، نہ اچھی لگی تو ہم تمہاری بات مان لیں گے کہ ہم جس طرح تم کہہ رہے ہو کہ یہاں نہ آؤ. تو وہ بیٹھے، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے جب ان قرآن مجید کی آیات پڑھنا شروع کی، تلاوت شروع کی، تو اسد بن زرارہ کہتے ہیں کہ ان کے بولنے سے پہلے پتہ چل گیا تھا کہ یہ اسلام قبول کرنے والے ہیں. اور پھر انہوں نے جب حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے تلاوت ختم کی تو کہنے لگے کہ بھائی بتاؤ تم جب کسی کو اسلام میں داخل کرتے ہو تو کیا کرتے ہو. پھر انہیں بتایا گیا کہ آپ غسل کریں اور کپڑے پاک کریں اور نماز پڑھیں اور یہ گواہی دیں اللہ کے واحد معبود ہونے کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی. تو وہ اسلام لے، اور پھر جیسے ہی انہوں نے اسلام قبول کیا، اور یہ کہانی صرف ان کی نہیں ہر صحابی کی ہے کہ انہیں یہ فکر لاحق ہوئی کہ اب باقی لوگ کس طرح سے اسلام میں داخل ہو جائیں. تو وہ کہنے لگے کہ اگر تم سعد بن معاذ سے بات کرو تو اس کا مقام قبیلے میں میرے سے بھی بہتر ہے. تو حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں. تو یہ واپس گئے، اور سعد بن معاذ کافی سارے لوگوں میں موجود تھے، تو دور سے دیکھ کے کہنے لگے کہ اس سید جو چہرہ لے کے گیا تھا وہ چہرہ لے کے واپس نہیں آیا، میں تمہیں ابھی بتا رہا ہوں. تو یہ آئے تو کیونکہ بہت سارے لوگ تھے، انہوں نے وہاں حکمت سے سعد بن معاذ کو یہ کہا کہ کچھ ایسی ایک بات بنائی کہ تمہیں وہاں پہ جانا پڑے گا، کیونکہ فلاں قبیلہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ وہ تمہارے کزن سعد بن زرارہ کو قتل کر دیں. تو انہوں نے کہا کہ چلو میں جا کے دیکھتا ہوں. تو جب وہ گئے انہوں نے دور سے دیکھا کہ وہ تو بالکل امن کی حالت میں بیٹھے ہیں حضرت مصعب کے ساتھ. تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ وہ سید نے مجھے یہاں باتوں میں لگا کے بھیجنے کے لیے ایسا کیا ہے. تو دوبارہ سے حضرت اسعد نے کہا حضرت مصعب کو کہ یہ سعد آ رہا ہے، اور اگر اس نے تمہاری بات سن لی تو اس کا مقام بہت ہے اپنے قبیلے میں، اور بھی بہت لوگ ان کی بات مانیں گے. تو اسی طرح سے پھر دوبارہ جب وہ آئے انہوں نے آتے ہی ڈانٹنا شروع کر دیا، لیکن حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ اگر بیٹھ کے بات سن لیں تو دیکھتے ہیں، اگر آپ کو بات اچھی لگی تو آپ مان لیجئے گا، نہ اچھی لگی تو آپ کی مرضی. جب حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی تو سعد بن زرارہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے بولنے سے پہلے ان کے چہرے سے اندازہ لگا لیا کہ وہ مسلمان ہوں گے. پھر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے بھی اسی طرح سے پوچھا کہ تم جب اسلام میں کسی کو داخل کرتے ہو تو کیا کرتے ہو، اور انہوں نے پھر غسل کیا، کپڑے پاک کیے، نماز پڑھی اور اسلام قبول کیا. اور پھر کہنے لگے کہ
मैं तब तक चैन से ना बैठूंगा जब तक मेरा पूरा कबीला इस्लाम में दाखिल ना हो जाए या इससे मिलती जुलती कोई बात की। और फिर वो वापस आए वहीं पे जहाँ पे है तो सैयद और बाकी लोग जमा थे, और आके उनको, पूरे कबीले के जो लोग वहां पे थे, उनको कहा कि मेरा तुम्हारे अंदर क्या मुकाम है। तो वो कहने लगे कि हम आपकी काबिलियत और फहम फरासत के कायल हैं, इसीलिए हमने आपको सरदार बनाया है। इस तरह से उन्होंने इससे मिलती जुलती बात की। हसाद बिन मुआज ने कहा कि मैं तुम में से ना किसी औरत ना किसी मर्द से बात करूंगा जब तक कि तुम सब इस्लाम कबूल ना कर लो। तो वो सब के सब लोग फिर इस्लाम में दाखिल होना शुरू हुए, और उसी शाम या रात तक अक्सर लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। और उनके कबीले में से सिर्फ ये अल उसैरम नाम के एक शख्स थे जिन्होंने इस्लाम उस वक़्त कबूल नहीं किया, लेकिन इन्होंने ग़ज़वा उहद के दिन इस्लाम कबूल किया। और बड़ा प्यारा वाक़या है इनका, ईमान अफरोज़, कि ये उहद के दिन इन्होंने इस्लाम कबूल किया, और इस्लाम कबूल करने के बाद फ़ौरन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लेके मुसलमानों की तरफ से उहद की जंग में लड़ना शुरू कर दिया। और ये उसी जंग में शहीद हो गए। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को फरमाया कि इसने तुम सबसे कम अमल किया और तुम सबसे ज़्यादा सवाब ले गया। और जनरल नॉलेज के तौर पे भी बाज़ औक़ात ये सवाल पूछा जाता है कि ये वो सहाबी हैं जिन्होंने कोई नमाज नहीं पढ़ी, एक सजदा भी नहीं किया, लेकिन जन्नती हैं। अली, इस स्लाइड पे नेक्स्ट कुछ लिखा हुआ है? मुझे ना नज़र नहीं आ रहा असल में सही तरह से। इस उसी स्लाइड पे कुछ है, और एक और नाम था इसके नीचे एक कबीले का। तो ये नहीं, यही है। चले ठीक है, नेक्स्ट कर दें। तो इस तरह से हज़रत मुसअब रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह ताला ने बड़ी वहां पे जो है ना तरक्की दी। और जो इस्लाम कबूल करता था वो फौरन इस फिक्र में लग जाता था कि कैसे और लोग इस्लाम कबूल कर लें। और आहिस्ता आहिस्ता औस और खजरज के जो कबीले थे, इनके सब के सब कबाइल ने इस्लाम कबूल कर लिया एक साल के अंदर। और अगले साल हज से पहले, मतलब देखें, एक साल के हज के बाद हज़रत मुसअब गए थे, और अगले साल के हज से पहले यानी एक साल से कम वक्त में आप वापस आए। उस वहां से भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबरें भेजते रहे, लेकिन फिर 13वें साल के हज से पहले आप वापस आए और आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे हालात के बारे में बताया। तो तब तक सिर्फ दो तीन कबाइल थे, मेरा ख्याल है मेरी स्लाइड पे वो मिस हो गया किसी तरह से, जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। और उन लोगों ने फिर ग़ज़वा खंदक के मौका पे इस्लाम कबूल कर लिया। तो ये है पहली बैत का वाक़या, जिसके बाद मदीना के अक्सर लोग मुसलमान हो गए थे। और फिर दूसरी बैत में मज़ीद कुछ बातों पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहद लिया, और उसके बाद फिर हिजरत फरमाई मदीना की तरफ, जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे। अगर कोई डिस्कशन क्वेश्चंस कुछ हैं तो बताएं। जज़ाकल्लाह खैर, माशाल्लाह, बेहतरीन, ज़बरदस्त। और एनीबडी हैव एनी क्वेश्चन इन देयर माइंड? नो? चलें ठीक है फिर, इंशाल्लाह अगले सेशन में फिर मुलाकात होती है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।